यहाँ पे ईसीजी कराया, दवा दी, इंजेक्शन दिया और बोले गैस हो गया तो दवा लेके घर भेज दिया। सुबह बोले रिपोर्ट देखने आ जाना, तो सुबह ये लोग आए, सुबह रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर ने तो तुरंत बोल दिया इनको तो अटैक आया, इनको तो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, इनको तो सुई लगाना पड़ेगा, स्टैंड रखना पड़ेगा, ऐसा बोला। और ये अकेली औरत आई थी, उसका देवर साथ में आया था, बराबर। और जब बोले कि इतना पैसा होगा, ज्यादा पैसा होती है, तो बोले कि मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, बराबर, मैं तो लारी चलाती हूँ, इसमें हमारा गुजरा था। तो उसको डॉक्टर ने बोला ठीक है कोई वादा नहीं, आयुष्मान कार्ड होगा तो उसमें कर दूंगा हम, आप चिंता मत करो। तो ये उसका देवर लेने गए। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि जब मरीज यहाँ पे था, अकेला था, इन दोनों को भेज क्यों देगा? तो उनको बोलना चाहिए ना, तो वडील को, हाँ हाँ हाँ, कोई बुजुर्ग हो तो उसको बुलाओ, नहीं बुलाया, ये लोग लेके आया, तुरंत एंजियोग्राफी कर दिया, तुरंत स्टैंड करा दिया। जब कर रहे थे वहाँ उसका इतना डैमेज, नस नस कट गई, बड़ा डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हमारे से ये भूल हो गई। ऑपरेशन करके लाए तब तो अच्छे थे, फिर 5 मिनट के बाद डॉक्टर सब बोलने लगे कुछ हो गया, ज्यादा श्वास चलने लगा। और इसका बोला कि इसको चाय बिस्किट खिलाओ, मरीज को चाय बिस्किट खिलाओ। ये लेने गई तो बोले नहीं अभी ने बाद में खिलाना, और ये लेके आई। तो हमने बोला कि ज्यादा हो, अगर आपसे कुछ ना हो तो हमें छुट्टी दे, तो हम यूएन मेहता में ले जाएंगे। तो भी इन लोगों ने छुट्टी नहीं दी। कितनी बार बोले नहीं 15 मिनट रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, 3 घंटे रुक जाओ, तो भी इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अंदर किसी को जाने नहीं। जब ऑपरेशन करके आया था तो यहाँ पे हाथ में खाली सुई लगी थी, किसी और जगह सुई ना। और थोड़ी की देर के बाद हम देखने गए, मर गए, तो यहाँ पे नली थी, यहाँ पे नली वेंटी पर डाल दी। ये जो घटना घटी है डॉक्टरों के कारण घटी? हाँ, डॉक्टर ने नस काट दी, आपको बता रही हूँ, डॉक्टर ने नस ऑपरेशन होता है, उसने स्वीकार किया है कि मेरे से ब्लड कट गई है, डॉक्टर ने काट दी। यानी ये पूरी जो गंभीर जो बात है पूरे डॉक्टर के कारण ही हुई है? हाँ, डॉक्टर ने ही बेदरकारी है। डॉक्टर ने चाय का बोला, एनेस्थीसिया सुलगाते हैं, उसके बाद 3 या 4 घंटे बाद चाय नाश्ता का बोलते हैं, उसने तुरंत कैसे चाय का बोल दिया? 10-15 मिनट में चाय नाश्ता करवा दो। कैसे उसने चाय नाश्ते का बोल दिया? इतना मैं लेने गई और वापिस आई तो अंदर ही नहीं जाने दिया। एनेस्थीसिया से बेहोश हो जाते हैं इंसान। शुरुआत कैसे हुई थी? यानी क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको पहले? वो रात को 3 बजे उनको गैस ही था, सिर दुख रहा था और गैस भर गई थी ना, उससे उनको छाती में दुख रहा था, बस वो गैस ही था, वो गैस ही था और कुछ नहीं था उनको। ऐसा तो होता था पहले भी कई बार होता, गैस का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने अटैक बता के नस काट दी। રોડ શેરકોટડા ખાતે આવેલ કાકડી હોસ્પિટલમાં એક દર્દી હતા જેમનું નામ હતું અરવિંદભાઈ પરમાર અને તેઓ અમરાઈવાડીના રહેવાસી છે। આજે એમનું અહીંયા વહેલી સવારે જ્યારે એમને છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો તો એમને અત્રે હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવેલા હતા। હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે એમની પ્રાથમિક સારવાર દરમિયાન પરિવારજનોને જાણ કરેલી હતી કે જે આ અરવિંદભાઈ છે એમને હાલમાં હૃદયનો હુમલો આવેલો છે અને ત્યારબાદ એમનું જે આગળની મેડિકલ તપાસણી કરતા એમાં એમના જે એક હૃદયની એક નળી હતી એમાં બ્લોકેજ હતું, તો બ્લોકેજનું તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવું જરૂરી હોય એ અંગેની એમને સમજ કરી અને ત્યારબાદ જે અરવિંદભાઈ છે એમનું ઓપરેશન કરવામાં આવેલું। ઓપરેશન બાદ છે એ એમની મેડિકલ કન્ડિશન થોડી ક્રિટિકલ થયેલી હતી અને એ ક્રિટિકલ કન્ડિશનના કારણે તેઓનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું। તો આજે એમના મૃત્યુની જાણ થતાં જ પરિવારજનો દ્વારા ડૉક્ટર છે એમને સારવારમાં બેદરકારી દાખવી હોય એ અંગેની પરિવારજનોની રજૂઆત હતી અને પરિવારજનોએ જે છે એ અંગે હોસ્પિટલના તંત્રને રજૂઆત કરેલી હતી અને એમના પરિવારના ઘણા બધા સભ્યો અહીંયા હોસ્પિટલ ખાતે હાજર છે। બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ પણ તાત્કાલિક કાકડી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચેલ છે અને હાલમાં જે છે પરિવારજનોને એમના મૃત્યુનું જે કંઈ એમના ડૉક્ટરો તરફથી જે પણ તે બેદરકારી કે જેના પણ એમના જે આક્ષેપો છે એ બાબતે એમને અત્યારે હાલમાં જે એમના પરિવારજનનું મૃત્યુ થયું છે તો એનું અકસ્માત મોતની જાહેરાત જે છે લેવામાં આવી રહી છે અને ત્યારબાદ એસડીએમ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં આ જે મરણ જનાર છે એમનું ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કરી અને આગળની પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી કરવા માટે મોકલી આપવામાં આવશે। બની હતી અને હવે મેનેજમેન્ટ શું નિર્ણય લીધો છે? મેનેજમેન્ટમાં હવે દાખલા તરીકે રાત્રે અરવિંદભાઈ પરમાર જે અત્યારે જે અહીંયા છે એ રાત્રે પેશન્ટ તરીકે
જતા રહ્યા, પાછા જતા રહ્યા. એટલે નોર્મલ એટેક હતો. પછી અમને કંઈક 2 સાથે ચેકિંગ કર્યું છે. એટલે એમાં એટેક એટેક હતો એવું ડૉક્ટરનું કહેવું છે. એવી એટેક હતો અને એની એટેકમાં મેઇન જે નળી હોય એ મેઇન નળી બ્લોકેજ હતી. એટલે એ નળી ખોલી ડૉક્ટરે ખોલી પાછી હરખું કરી અને પાછું એને એ જે પેશન્ટ છે એ બાથરૂમમાં બી ગયા, જઈને આવ્યા, એ વાતો બી કરી, પછી પાછું નાનું મોટું કંઈ એટેક આવ્યો એવું ડાક્ટરનું કહેવું છે ટેકનિકલ રીતે. અને પેશન્ટ એક્સપાયર થયા. મને એમના સંબંધીએ મને ફોન બી કર્યો હતો 3:30 તો 3:15 કે ભાઈ સવારે કોઈ ડાક્ટર હાજર નથી. મેં ફોન કર્યો એટલે કાર્ડિયોલોજી ડૉક્ટર હાજર હતા, પેશન્ટની સાથે બેઠા હતા. એટલે મેં પાછો એનો ફોન કરીને કીધું 7-8 મિનિટ પછી કે ભાઈ ડૉક્ટર ત્યાં હાજર છે અને સારવારની કામગીરી ચાલુ છે. એટલે જે કંઈ થાય એટલે બચાવવાના પ્રયત્ન સ્વાભાવિક છે. હવે અમે તો અહીંયા સિસ્ટમ એવી છે કે કોઈ પણ દર્દી ઇમરજન્સીમાં આવે એટલે પહેલા સારવાર સીધી જ કરવી છે. કોઈ દિવસો કે પૈસા છે, કાર્ડ છે કે નથી એ કોઈ દિવસ કરતા નથી. અમારી તો સંસ્થાની આ વર્ષો પરિવારજનો બેદરકારીનો આક્ષેપ કર્યો છે ડોક્ટરો ઉપર. આ અંગે મેનેજમેન્ટ શું કાર્યવાહી કરી છે? એ અમે તો એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ આ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવડાવો અને પોસ્ટમોર્ટમ થશે અને એમાં જે કંઈ નીકળતું હોય ને જે કાયદેસરની કાર્યવાહી પોલીસ કરશે એમાં અમે એમાં સપોર્ટ કરવા તૈયાર છીએ. બેદરકારી દેખાડતી તબીબો સામે મેનેજમેન્ટ કોઈ કાર્યવાહી કરશે? નહીં, જે કંઈ દાખલા તરીકે જે કંઈ કાર્યવાહી દાખલા તરીકે મેનેજમેન્ટની પોલિસી કરશે ને મેનેજમેન્ટ સાથે કંઈક જે કંઈક અમારો જે આમાં દોષ લાગતો હશે કે જે દાખલા તરીકે જે લાગતું હોય કે ભાઈ ખરેખર કંઈ કરતા નથી એટલે અમે તો આ સિસ્ટમ અમારી અહીંયા છે કે જે કંઈ સારવાર કરીએ છીએ ખરેખર દર્દીને સારું કેમ થાય એ ધ્યેયથી કરી રહ્યા છે કે આ કોઈ અમે પોતે ડાક્ટરો છીએ જ નહીં, સમજો. અને 25 વર્ષથી આ હોસ્પિટલો ચલાવીએ છીએ. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ઉદઘાટન કર્યું તો તમે જોઈ શકો છો. અને પછી પાછું ત્યાં બીજી કોઠિયા હોસ્પિટલ બી છે. એટલે અમે અમારું આ પ્રયત્ન છે કે પોલીસ કહે છે પરિવારજનોને શું આશ્વાસન આપો છો? તેમને ન્યાય માંગે છે પરિવારજનો તો સ્વાભાવિક છે કે એનું કોઈ માણસ એક્સપાયર થયું હોય તો ગમે હોય, ઉંમર હોય, નાની હોય કે મોટી હોય, દરેકને દુઃખ હોય, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. એટલે અમે એને કહીએ છીએ કે તમે પોલીસ તમે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવો અને એનું જે લાગતું હોય જે રિપોર્ટ લાગતો હોય જે કાયદેસર કાર્યવાહી થતી હશે તો પોલીસ કરશે.